أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala is speaking of believers, disbelievers of this world. This notice only for believers, not for the believers and non-Muslims who stand this world, a male or a female, young or adult or a student, or believers of this world. If you can believers, you will must get a tension-free life, agitationless life, frustrationless life, from your devotion to the judgment, no doubt, and you will must successful in this world, and the grave and the heaven, no doubt. It's speaking of for Allah. It's speaking of our Quran Sharif, Ayat Sharif number 6, Ayat Sharif number 139 in Suratul Al Imran at the part of 3, at the part of 4, surah number 3 in Quran Sharif Madaniya. May Allah speaking, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. May Allah speaking of believers of this world, if a male or female serviceman or businessman or believers of this world, this notice only for believers after your death. You will must rest in the heaven for those, no doubt. It's speaking of for Allah, Ayat Sharif number 107 in Surah Al-Kahf at the part of 16, surah number 18, Quran Sharif Makkiyah. May Allah speaking, Innal ladhina amanu wa amilus صالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم فتح المنعم مشكات مركات السلمات الدرمي دار قطني مسند عبد الرزاق وغير ذلك 50 كتابا صحيحا. وفي رواية أخرى في مسلم فتح المنعم مشكات مركات وغير ذلك 40 كتابا صحيحا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم وإياكم وإياهم ولا يضلونكم ولا يفتنونكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى في مسلم فتح المنعم مشكات مركات ترمذي أبو داود بدر الموجود وغير ذلك 50 كتابا صحيحا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وفي رواية أخرى في أبو داود بدر الموجود مشكات مركات الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه
عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة. وفي رواية أخرى بالترمذي أبو داود من الله كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Man speaking, remember it's so very verse of this world. Morally the loves of Akhir Nabi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is Iman. It's speaking of for Allah. Ayat Sharif number 6 in Surah Al-Ahzab at the part of 21. Surah number 33 in Quran Sharif Madaniya. Man speaking of believers of this world. Nobody can be believers until Muslim love my Akhir Nabi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from your life and his wives will must mother several believers from person to dub that man no doubt. It is speaking of for Allah. Ayat Sharif number 6 in Surah Al-Ahzab at the part of 21. Surah number 33 in Quran Sharif Madaniya. An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu أمهاتهم. وقال الله تعالى أيضا في كلامه المجيد وفرقان الحميد لسان الصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المرسلين خاتم النبيين نور مجسم حبيب الله حياة النبي آخر نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب آمرا ومخبرا. সবাই আমার সাথে পড়ুন, শয়তানগুলো পালিয়ে যাক। সবাই পড়ুন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। আল্লাহুম্মা وعلى آل سيدنا আখেরি নবীজি ওনার উম্মত আমরা কুল মখলুকত নাই যার তুলনা নবীজি ওনার শানে মোহব্বতান মিলিত ভাবে দরুদ পেশ করেন সকল ফেরেশতা ও স্বয়ং আল্লাহ
সূরা আহজাবের 56তম আয়াত বলেন সূরা, এটা দলিল, সূরা আহজাবের 56তম আয়াত 22 পারা পবিত্র কুরআন খুলে দেখো না। আল্লাহুম্মা জোরে সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা সিয়াসতার সহিনা সাইল হাদিসে নবীজি বলেন একবার দরুদ পড়লে 70 রহমত নাজিল হয়, 10টি গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আল্লাহ নবীজি খুশি হন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সবাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আমার মনে বড় যন্ত্রণা, আমার মনে বড়ই বাসনা, আমি বারবার যেতে চাই মদিনা। দয়ার আল্লাহ দয়া করে, দয়ার আল্লাহ দয়া করে দেখান সোনার মদিনা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সবাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা নেই কেউ মাবুদ আল্লাহ ছাড়া, নেই কেউ খলিক আল্লাহ ছাড়া, নেই কেউ মালিক আল্লাহ ছাড়া। আকাশের মালিক যেই আল্লাহ, জমিনের মালিক সেই আল্লাহ, হায়াতের মালিক যেই আল্লাহ, মৌতের মালিক সেই আল্লাহ, সুস্থ রাখার মালিক যেই আল্লাহ, অসুস্থ রাখার মালিক সেই আল্লাহ। তামাম জাহানের সবাই বলে, তামাম জাহানের সবাই বলে নেই মাবুদ ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সবাই লা ইলাহা সুমাইয়া বলে আল্লাহু আল্লাহ, আবু জাহেল দিল তারে কত জ্বালা। সুমাইয়া বলে শহীদ হব, সুমাইয়া
যাইব না নবী ও আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা حسبي ربي جل الله حسبي ربي جل الله বলুন حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله বলুন হায়াতুল নবী সাল্লাল্লাহ বলুন আখেরি নবী সাল্লাল্লাহ বলুন বেমিসাল নবী সাল্লাল্লাহ বলুন নবী রাসূলের রাসূল সাল্লাল্লাহ বলুন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ রাসূল সাল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 একবার আল্লাহ বললে আল্লাহ 70 বার বলেন হাজির আসি বান্দা একবার আল্লাহ বললে আল্লাহ 70 বার বলেন হাজির আসি বান্দা আল্লাহ 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 অন্তর হতে ডাকলে আল্লাহ অন্তর হতে ডাকলে আল্লাহ সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে গায়বী মদদ নাজিল হবে সকল শত্রু নিধন হবে কলবের ময়লা সাফ হয়ে যাবে ঈমান আমল কবুল হবে নামাজ রোজা কবুল হবে হজ যাকাত কবুল হবে আল্লাহ 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 ডেকাওয়ারে হইলেন যিনি ডেকা মুজাহিদ হইলেন যিনি শাহজালাল রহমতুল্লাহ নাম যার শুনি সুরমা নদী পার হইলেন সুরমা নদী পার হইলেন বিছায়ে যায় নামাজ আল্লাহ 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 ডেকাওয়ালি হইলেন যিনি ডেকে পীর সাহেব হইলেন যিনি মাহিসাবর বলুখী নাম যার শুনি মাসের পিঠে সওয়ার হয়ে মাসের পিঠে আরোহণ করে আসলেন বগুড়ায় আল্লাহ 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 ডেকাওয়ালি হইলেন যিনি ডেকে পীর
সাহেব হইলেন যিনি, করটিয়ার বাবাজি নাম যার শুনি। আশিকিদেরকে আল্লাহ শিখায়া, আশিকিদেরকে নবী প্রেম শিখায়া, আশিকিদেরকে ঈমান আমল শিখায়া ঘুমাইলেন মাজারে। আল্লাহ 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 আল্লাহ। কল্প থেকে সবাই, কোন ঝোঁকাঝুঁকি কান্দাকাটি নয়, শুধু কলব আর মুখ। আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আলহামদুলিল্লাহ, মহান আল্লাহর লাখ কোটি শুকরিয়া, যিনি দয়া করে আল্লাহ পাককে ডাকার এবং নবীদের উপর দরুদ পড়ার তৌফিক দিয়েছেন। এই জান্নাতের বাগানে ওলির দরবারে সে বসার তৌফিক দিয়েছেন। আমরা সবাই পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। দরুদ সালাম পড়ছি দো জাহানের সৈয়দ, সৈয়দুল মুরসালিন, ইমামুল মুরসালিন, খাতামুন নবিয়্যিন, নূরে মুজাসসাম, যিনি পবিত্র কোরআন শরীফের সূরাতুল মায়দার 15 নম্বর আয়াত শরীফের ভিত্তিতে আল্লাহ পাকের সৃষ্টিকৃত নূর, নূরে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি কোরআন শরীফের সূরাতুল বাকারা 154 এবং সূরা আলে ইমরানের 169 নম্বর আয়াতের ভিত্তিতে হায়াতুন নবী হিসেবে এখনো আল্লাহর দিদারে মশগুল। সুবহানাল্লাহ। যিনি আল্লাহ পাক প্রদত্ত নিয়ামত পবিত্র কোরআন শরীফ আমাদের কাছে দিয়েছেন, কিয়ামত পর্যন্ত এই পবিত্র কোরআন আমাদেরকে হেদায়েতের পথ দেখাবে, ঠিক না ঠিক? কিন্তু কোরআন শরীফের ব্যাখ্যা হচ্ছে 73 প্রকার। কত প্রকার? একটু জোরে বলতে হবে, কত প্রকার? এখন কোরআন শরীফের 73 প্রকার ব্যাখ্যা, এই 73 প্রকার ব্যাখ্যার কোনটা সঠিক কোনটা ব্যাঠিক, এই 73 প্রকার থেকে সঠিকটা বের করে নেওয়ার নাম হলো হাকিকত। একটু জোরে বলতে হবে কি? আর সঠিকটা বের করে নেওয়ার যে পদ্ধতি, এই পদ্ধতির নাম হলো তরিকত। কথা কি বুঝে আসে আপনাদের? আমার কথাগুলি মন দেন, আমি বেশিক্ষণ ওয়াজ করবো না, অল্প সময়, মাত্র আর 45 মিনিট টাইম আছে আমার, একটু মন দেন। সমস্ত বাতিল তমিজ করে সত্য ইসলামকে, সত্য কোরআন সুন্নাহ তো সত্য, কারণ কোরআন সুন্নাহ ব্যাখ্যা করেছে 73 প্রকার। কয় প্রকার বাবারা? 73 প্রকারের 72টা বাতিল। কয়টা বাতিল? এখন এই 72 বাতিলকে তমিজ করে বাদ দেওয়া আর একটাকে খুঁজে বের করা, এই বেড়া বের করার যে পদ্ধতিটা, এই পদ্ধতিটার নাম কি? তরিকত। পদ্ধতির নাম কি? আর সঠিকটা যে বের করা হলো, বাতিলটা যে বাদ দেওয়া হলো, এর নাম হাকিকত। এর নাম কি বলেন তো? হাকিকত। আর এই হাকিকত, তরিকত, শরীয়তের ভিত্তিতে যে সঠিক ইসলাম পাওয়া যায়, এই সঠিক ইসলামের নির্যাস নাম হচ্ছে মারেফত। কথা বোঝার চেষ্টা করুন, কি বলুন তো? মারেফত। আর এই শরীয়ত, তরিকত, হাকিকত, মারেফতের সমন্বয় হচ্ছে তাসাউফ। আর এই তাসাউফ শেখার জন্য শর্ত হচ্ছে কুনু মা'আস সাদিকিন, সত্যবাদী আল্লাহর ওলিদের সাথী হওয়া। ওয়াজ কি বুঝতে পারতেছেন আপনারা? এখন আমরা যদি সত্য ইসলাম খুঁজে বের করতে চাই, যেতে হবে হক্কানি কোন ওলির দরবারে। এ কথাতে কি একমত আপনারা?
কারণ আমরা একমত হব কেন? কি দরকার আমাদের একমত হওয়া? একমত হওয়ার কারণ একটাই, আমার আল্লাহর আদেশ। কার আদেশ? একটু জোরে বলতে হবে, কার আদেশ? একটু আমার সাথে সুর মিলান, সময় পান। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু। কে ডাকতেছে? একটু জোরে বলতে হবে বাবার যুবকেরা। ডাকতেছেন কে? আল্লাহ। কাদেরকে ডাকতেছে? তারপরে তো আপনারা তো কোরআন শরীফ বোঝেন, আর তো বলার দরকার নেই। ডাকতেছেন আল্লাহ। কাকে ডাকতেছে? আল্লাহ পাক মুমিনদেরকে ডাকতেছে। এবার মুমিন সারা দিল, লাব্বাইক ইয়া আল্লাহ, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। আয় আমার মালিক, আপনি তো আমাদের ডেকেছেন, আমরা সারা দিলাম। বলুন মালিক কি বলছেন, আমরা শুনবো। এবার মালিক বলতেছে, আতিউল্লাহ। ডাক দিলেন কাদেরকে? মুমিনকে। একটু মনে করেন কাকে ডাকছেন? কে ডাকতেছেন? এবার বান্দা বলল, কি জন্য ডাকতেছেন? আল্লাহ উত্তর দিচ্ছে, আতিউল্লাহ। তুমি মুমিন হয়ে থাকো তাহলে আমাকে মেনে নাও। মুমিন যদি হয়ে থাকো তাহলে আমি আল্লাহকে। বান্দা প্রশ্ন করল, মন দেন, কোরআন শরীফ যখনই বান্দা পড়ে তখনই আল্লাহর সাথে বান্দার কথাবার্তা হয়। কি হয় বলেন না? কথাবার্তা হয়। আপনি বলবেন হুজুর বড় বড় সূরা তো পারি না, আমি সূরা ফাতিহা পারি। সূরা ফাতিহা পড়লেও কি কথাবার্তা হয়? শোনেন, হয়। একটু মনে মনে বলেন, একটু আমি বলি, দেখেন। আলহামদু, বান্দা বলল কি? সকল প্রশংসা। আলহামদু মানে কি? সকল। আলহামদু সকল প্রশংসা যেই মাত্র বান্দার মুখ থেকে বের হয়ে গেল, মুহূর্তের মধ্যে রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে প্রশ্ন আসে, লিমানিল হামদু ইয়া আবদি। আয় আমার বান্দা, কার প্রশংসা করছো? কার প্রশংসা করছো? প্রশ্ন করলেন মালিক। এবার গোলাম উত্তর দিচ্ছে, লিল্লাহ। সকল প্রশংসা করছি আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিন ওনার। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাকের প্রশংসা করছি। আল্লাহ বললেন, আল্লাহর প্রশংসা করছো, সে আল্লাহ কে? তার পরিচয় কি? আল্লাহর যে তুমি প্রশংসা করছো, নামাজের ভিতরে প্রত্যেক রাকাতে যে তুমি আলহামদু পড়তেছো, লিল্লাহ পড়তেছো, এই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তিনি কে? তার পরিচয় কি? পরিচয়টা একটু শোনাও বান্দা। বান্দা এবার বললেন, রব্বিল আলামিন। ও আল্লাহ রব্বুল আলামিন, দরদি আল্লাহ, আমি সেই আল্লাহর প্রশংসা করি গো, যে আল্লাহ সারা জগতের সকল জিরুগুলোকে পাল্টে পাল্টে হিরু বানায়া দেন, রব্বুল আলামিন। বুঝতে পারতেছেন আপনারা? তাহলে সূরা ফাতিহা এক আয়াত পড়লেন, আল্লাহর সাথে কয়বার কথা হলো? এই জন্য কেউ যদি আল্লাহর সাথে গল্প করতে চান, প্রতিদিন পবিত্র কোরআন শরীফ পড়বেন। মালিকের সাথে গল্প করে যে, তার যদি শুধু ইমানটা থাকে, নবী কিন্তু আমাদের মতো না কয়, বড় ভাইয়ের মতো না বলে, মাটির মানুষ না বলে, মিলাদের দুশ্মনী করে বেঈমান না হয়। কথা করছেন না কেন? মিলাদ না করলে বেঈমান হবে না, এটা আবার উল্টা করেন না। মিলাদ সে পড়ে না, কিয়াম করে না, এটা তার কোম্পানির ব্যাপার, তার কোম্পানিতে নাই, সে করে না। কিন্তু মিলাদের কিয়ামের দুশ্মনী করলে, মিলাদুন নবীর দুশ্মনী করলে নবীর দুশ্মনী হয়, আর নবীর দুশ্মনী করলে তার ঈমান থাকতে পারে না।
দুশ্মনী করা যায় না। আপনি একটা আমল করতে নাও পারে, অনেক আমল আছে অনেকে করে না, ঠিক আছে না বাবারা? কিন্তু সে আমলকে নেগলেক্ট করতে, সে আমলের বিরুদ্ধে কথা বলবেন, দুশ্মনী করবেন, আপনার ইমানটা কেটে যাবে। গরুর গোশত হালাল, আপনি গরুর গোশত খান আর না খান, ডাক্তার বলছে আপনি অসুস্থ, কোলেস্ট্রল বেড়ে যাবে, হাই প্রেশার হবে, এটা হবে সেটা হবে, আপনার প্রেশার বেশি, গরুর গোশত চলবে না, কোলেস্ট্রল বাড়ার জন্য হাই প্রেশার চলবে না, কি বলেন না কেন? গরুর গোশত বিভিন্ন রোগের জন্য নিষেধ করতে পারে, আপনি খান না, এতে আপনার গুনাহ হবে না। কিন্তু যদি কোন গরুর গোশত খাওয়া চলবে না, গরুর গোশত জায়েজ নাই, ঈমান থাকবে না। হালালকে হারাম বললে ঈমান থাকবে, এটাই হলো মূল বিষয়। জায়েজ যা আছে তা জায়েজ বলতে হবে। হয়তো আপনার আমলে নাই, আপনি বলতেন ভাই আমার কোম্পানিতে নাই, ভাই আমার কোম্পানির বিড়ি খাওয়া আছে, আমি বিড়ি খাই, কথা কন না কেন? কি কোন আপনার বিড়ি খান নাকি? আবার আমাদের কোম্পানির বিড়ি খাওয়া আছে? সিগারেট, গুলমারা আছে, তামাকু, হেরোইন, গাঁজা, মাদক দ্রব্য নাই তো আমাদের কোম্পানিতে নাই। যাদের কোম্পানিতে আছে তত খাই, কথা করছে নাকি? আমি বলছি আপনার কোম্পানিতে মিলাদ কিয়াম নাই, আপনি করেন না, কিন্তু মিলাদ কিয়াম যারা করে তাদের বিরুদ্ধে বেদাত শিরক ফতোয়া দিলে আপনার ঈমান থাকবে না। আপনি করেন না আলাদা কথা, আমরা কোনোদিন বলবো না আপনি কেন করলেন না, ও জুলুম আমাদের নেই। আমরা ফুরফুরা মাসলাকের মানুষ, নাতিশীতোষ্ণ, নয় অতি উষ্ণ, নয় অতি শীত, নয় অতি উষ্ণ, নাতিশীতোষ্ণ। তো আমরা নয় গরম নয় ঠান্ডা, অর্থাৎ আমরা কখনো কারো উপর জুলুম করে কোনো আমল করাই না। আবার কেউ যদি নবীর দুশ্মনী করে, মরে যাব আমরা, জান দিব হোসেন বাহিনী, কিন্তু শয়তানের সাথে আপোষ করব না। কথা কি বুঝতে পেরেছেন? এটা আমাদের মাসলাক, আমরা কারোর উপর জুলুম করি না, কিন্তু আমাদের উপর কেউ জুলুম করলে আমার মালিক তাদেরকে ছাড়বে না, ঠিক না ভাই? ঠিক। তা আমি বলছিলাম আপনার কোম্পানিতে নাই, আপনি করেন না, আমাদের কোম্পানিতে আছে তো, তাহলে আমি করি। আপনি এর মধ্যে ফতোয়া দিলে ফিতনা হবে না? তা ফিতনা করা কি মুসলমানের কাজ? আল ফিতনা তো আসাদ্দু মিনাল কতলি ওয়াল ফিতনা তো আকবার মিনাল কতলি, ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করা মানুষ খুনের চাইতেও জঘন্যতম অপরাধ, কেন ফিতনা করবেন? সূরা বাকারা 191 217 নম্বর আয়াত আপনি পড়েন নাই? আপনি কোরআন শরীফ মানার দাবি করেন অথচ ফিতনা করেন। সমাজে মিলাদ আছে, চালু আছে, ছিল, থাকবে, আপনি পড়েন না, আপনার কোম্পানিতে নাই, পড়েন না, ঘুম পারেন। হাত তুলে মোনাজাত আছে, ছিল, থাকবে, আপনি করেন না, আপনি উঠে যান না, জুতা চুরি করে নিয়ে পালান। কিন্তু আমি করব, আপনি ফতোয়া দেওয়ার কে? সবে বরাত আপনার কোম্পানিতে নাই, আপনি আরাম থেকে নাকত তেল দিয়ে ডবল তেল দেন, দিয়ে ঘুমান, আপনি ঘুমে থাকেই জান্নাতে যান। আমরা পুরা রাত আমার মালিককে ডাকবো সর্বরাতে, আপনি ফতোয়া দেওয়ার কে? ফতোয়া দিলে তো ফিতনা হয়। ওলিয়া উলিয়া আপনার নাই, আপনি জান না, আমাদের ওলিয়া উলিয়া আছে। ফুরফুরা, মেদিনীপুর, জৌনপুর, শর্ষিনা, কদরিয়া, তিস্তিয়া, নকশবন্দিয়া, মুজাদ্দিদিয়া, সারাবাদ, আহমদাবাদ, সোনাকান্দা, ফুলতলি, ডোবরা, যত ওলিয়া উলিয়ার দরবার সব শুধুমাত্র ওলি আর ওলি। যে কোম্পানির আজকে ওলি বিরোধী, তারাও যদি 30 বছর আগে যান, আর বাপ দাদার সাথে ওলির পিছে ঘুরছে, আজকে ওলিয়া উলিয়ার বিরুদ্ধাচারণ করছেন, আপনি করেন, আমাদের আপত্তি নেই। আপনার কোম্পানিতে পীর সাহেব নাই, আমাদের কোম্পানির পীর আছে। পীরের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেওয়ার অধিকার আপনার নাই। যদি দেন তাহলে কোরআনের ভাষা আপনি ফিতনাবাজ, আর কোরআনের ভাষায় ফিতনাবাজ মানুষ খুনকারীর চেয়েও বড় অপরাধী। আর বুখারী শরীফের হাদিসের ভিত্তিতে কিতালুহু কুফরুন, মানুষ খুনের অপরাধ কুফরি, তাহলে আপনার অপরাধ হচ্ছে কুফরির চেয়েও বড়। কোরআন দিয়ে বলছি, বানানো গল্প আমি করি না। ফিতনা ফাসাদ করবেন না, সমাজকে কলুষ মুক্ত করুন, ফিতনা মুক্ত করুন। এই টাঙ্গাইলের ঘরে ঘরে মিলাদ হয়নি এক সময়? আপনারা যুবকরা না, যুবক বাবা বলতে পারবে না, আপনারা যারা 30-40 বছর বয়স হয় বলেন তো, ঘরে ঘরে মিলাদ হয়নি? তাহলে আজকে মিলাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া কেন? কে দিচ্ছে? খবর নিয়ে দেখেন যে ফতোয়া দিচ্ছে ওর বাপ দাদাও মিলাদ পড়ছে, কিন্তু এমন এক মাদ্রাসা ভর্তি হচ্ছে, ওই মাদ্রাসা অলির দুশ্মন, নবীর দুশ্মন। তো এখন আপনি বাপের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিচ্ছেন, বাপ দাদা করেছে, আপনি বাপ দাদার বিরুদ্ধে ফতোয়া দিচ্ছেন। বলেন তো, বাপের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেওয়া লাগে যেই কোম্পানিতে গেলে, ওটা কি আসল কোম্পানি?
এখন আপনার কোম্পানি আগে না বাপ আগে? বাবা যদি জন্মই না দিত তো দুনিয়াতে আসতেন না, কোম্পানি কেমনে পাইতেন? আগে কোম্পানি নাকি আগে বাবা? তাহলে যে কোম্পানিতে গিয়ে পড়াশোনা করে আসে, বাপের ভুল ধরে কোয়া লাগা, বাপ ভুল করছে, মিলাদ পরে ভুল করছে, পীরের কাছে গিয়ে ভুল করেছে, নবীকে নূর করে ভুল করেছে, বাপকে অস্বীকার করে অবৈধ সন্তান হতে হয়, এমন কোম্পানিকে লাথি মারুন বেটা, এমন কোম্পানির দরকার নাই। আমি আপনাদের খেদমতে আরজ করছি, ইসলাম ইসলামের ধারায় চলবে, কোনো কোম্পানির ধারায় চলবে না। এটাই আমি বলতেছিলাম আপনাদেরকে। আমার মালিকের কোরআন মানা ফরজ, কিন্তু কোরআনের ব্যাখ্যা 73 প্রকার। কত প্রকার? মূল আলোচনায় যাচ্ছে। আমি কিন্তু আজকে বক্তব্য দিচ্ছি, কোনো কিচ্ছা কাহিনী বলছি না। আপনারা যদি অলির দরবারে যান তাহলে কি পাবেন আমি সেই কথাটা বলছি। কেন অলির দরবারে যেতে হবে, কেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন উনি অলিদের কাছে যেতে বললেন, এই কথাটা বোঝানোর জন্য বলছি। কথা কি বুঝতে পেরেছেন? তো কথাটা বোঝার চেষ্টা করুন। অলির কাছে গেলে বান্দার গুনাহ মাফ হয়। আপনারা বলেন তো আমাকে একটা হাদিস দেবেন যে ওই হাদিসে আছে কোন মুফতির দরবারে গেলে ওই বান্দার 100 বছরের নফল নামাজ সব হয় 1 ঘন্টায়? আছে? অথচ অলির ব্যাপারে কি আছে দেখেন, দেখেন ডাইরেক্ট অলির কথা। এক জামানা সোহবতে বা আউলিয়া, আউলিয়া অলির বহু বছর, অলি সিঙ্গুলার, আউলিয়া বহু বছর প্লুরাল। এক জামানা সোহবতে বা আউলিয়া বেহতরাজ সাথ सोले तो आत बेरिया बेहतराज सद सोले तो आत बेरिया। একটু মন দেন, 1 ঘন্টা কাল যদি কোন হক্কানি আল্লাহর ওলির দরবারে গিয়ে আল্লাহকে পাওয়ার আশায় কোন মুমিন মুসলমান 1 ঘন্টা সময় কাটায়, মাওলানা জালালউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ আলাইহি মসনবির ভিতরে কোরআন শরীফের মন্থন করে ব্যাখ্যা করে বলেন, ওই বান্দাটার জীবনে 1 ঘন্টার বিনিময় 100 বছর, কয়শো বছর? 100 বছর বেরিয়া কবুল যোগ্য, রিয়া সারা শিরক মুক্ত কবুল যোগ্য 100 বছরের নফল নামাজ রোজার চাইতেও বেহতরাজ উত্তম বদলা দেওয়া হয়। অলির দরবারে গেলে লাভ না ক্ষতি? মান যেবা যারা, হুজুরের কথা সহি তবরানী হাদিস, মান যেবা যারা যারা আলিমান ইয়ানি আলিমান হাক্কা, হক্কানি আলিম হক্কানি ওলি ওলিয়া, ইচ্ছে করে যারা গুনার কাজ করে না, ইচ্ছে করে যারা ফরজ ওয়াজিব নামাজ রোজা হজ যাকাত ছাড়ে না, ইচ্ছে করে কেউ যারা ক্ষতি করে না, ইচ্ছে করে যেই ব্যক্তি কোনোদিন নবীর সুন্নাহ বাদ দেয় না, নিজেকে জাহির নয় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইসলাম মানে, এমন একজন হক্কানি ওলির চেহারার দিকে যদি তোমরা তাকাও রে দুনিয়াবাসী, আমি আখেরি নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিলাম, নবীজি বলেন ওই বান্দাটা যেন আমি নবীকে দেখার সওয়াব পেয়ে গেল। কোন হক্কানি ওলির চেহারার দিকে নেক নজরে তাকালে সেই ব্যক্তিটা নবীকে দেখার সওয়াব পেয়ে যায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মান জারানি, আর ওই ওলিকে দেখে আমি নবী দেখার সওয়াব যে পাইল, ফাকাদ জারাল্লাহ, সে যেন আমার আল্লাহর কুদরতকে দেখা, কুদরতের দিদার পাওয়ার ফজিলত পাইল। একটু সুবহানাল্লাহ জোরে কর। ওয়ামান জারাল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ফাকাদ গুফিরা লাহু,
যখনই কোনো হক্কানি ওলির চেহারা মালিকের খুশির জন্য দেখে, যেই বান্দাটা নবী দেখার ফজিলত পাইল, নবী দেখে আল্লাহ দেখার ফজিলত পাইল, ওই বান্দার জীবনে যত সগীরা গুনাহ রয়েছে এক ওলির চেহারা দেখার কারণে সমস্ত সগীরা গুনাহগুলো ডিলিট করে দেওয়া হলো, মুছে দেওয়া হলো, মাফ করে দেওয়া হলো। ওলির দরবারে গেলে গুনাহ মাফ হয়, ওলির দরবারে গেলে আল্লাহ এবং নবীকে পাওয়া যায়। কষ্ট হচ্ছে আপনাদের? বুখারী শরীফের হাদিস, ওলির দরবারে যাওয়া শর্ত, যদি আপনি তওবা কবুল করে নিতে চান, তওবা কবুল করে নিতে চান, গুনাহ করেছেন, এই গুনাহ থেকে মুক্তির জন্য তওবা করতে চান, ঘরের কোণে বসে তওবা কবুল হবে না। ওয়ালাউ আন্নাহুম ইয যালামু আনফুসাহুম জাউকা ফাস্তাগফিরুল্লাহ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما। আল্লাহ বলেন সূরাতুন নিসা 4 নম্বর সূরা 5 নম্বর পারা, মদিনায় অবতীর্ণ সূরা সূরাতুন নিসা। আল্লাহ বলেন দুনিয়ার মানুষ যদি গুনাহ করে, দুনিয়ার মানুষ যদি নফসের উপর জুলুম করে, শয়তানের প্রবঞ্চনায় পড়ে, বিপদে পড়ে যদি ওদের গুনাহ হয়ে যায়, নবী গো 100 বছরও যদি ওদের গুনাহ হয়ে গেছে, 5 গুনাহ হয়েছে, এই গুনাহ থেকে যদি সে মুক্তি লাভ করতে চায় তাহলে একা একা হবে না। আপনি যদি দুনিয়ায় থাকেন, জাউকা আপনার নিকটে যেতে হবে। সুবহানাল্লাহ কোন না? আপনি যদি দুনিয়ায় থাকেন আপনার কাছে যেতে হবে, আর আপনি যদি আমার দিদারে মশগুল হন, ওয়া উলিল আমরি মিনকুম, হক্কানি ওলির দরবারে যেতে হবে। আপনার কাছে আসলে ফাস্তাগফিরুল্লাহ, যদি তারা গুনার ক্ষমা চায় আল্লাহর কাছে, আপনি অথবা আপনার সাথে গুড কানেক্টেড ওলিয়া উলিয়া তাদের কাছে গিয়ে ক্ষমা চায়, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, ওই ওলিও চুপ করে থাকতে পারবে না, আপনিও চুপ করে থাকতে পারবেন না। ওই গুনাহ খাতা করনেওয়ালা, ওই তওবাকারী বান্দার পক্ষ হয়ে আপনিও তো আমার কাছে ইস্তিগফার করবেন, ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, ওই ওলিও তো ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আল্লাহ বললেন ফাস্তাগফিরুল্লাহ, ওরা ইস্তিগফার করবে, ওয়াস্তাগফার লাহুমুর রাসূল। আমার নবীজি এত মায়া দিয়ে আপনাকে তৈরি করেছি গো নবী, আপনার মহব্বতে আপনি যখনই ইস্তিগফার করবেন কারো জন্য, আপনি যদি বলেন ক্ষমা করে দিতে, আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন লাওয়াজাদুল্লাহ তাওয়াবার রহিমা। আল্লাহ বলেন আপনি যদি ক্ষমা প্রার্থী হন তাদের পক্ষ হয়ে, আমার ওলিরা যদি ক্ষমা প্রার্থী হয় গুনাহগারের পক্ষ হয়ে, লাওয়াজাদুল্লাহ, আমি আল্লাহকে তারা অবশ্যই পেয়ে যাবে, তাওয়াবার রহিমা। ওরা আমি আল্লাহকে ক্ষমাশীল হিসাবে পাবে, ওদের গুনাহগুলি মাফ করে দিয়ে 100 বছরের গুনাহ মাফ করে দিয়া গুনার জায়গাগুলো নেকি দিয়ে পরিবর্তন করে দিতে, ইউবাদদিলুল্লাহু সাইয়্যাতিহিম হাসানাত, ওদের জীবনের
100 বছরের গুনাহগুলি মাফ করে দিয়ে গুনার জায়গাগুলো নেকি দিয়ে পরিবর্তন করে দিতে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের 1 সেকেন্ড সময়ের প্রয়োজন হবে না। গুনাহ মাফের জন্য যেই ব্যবস্থাপনা আপনাকে দেওয়া হচ্ছে এইটার নাম ওসিলা। এটার নাম কি আব্বা? ওসিলা। একটু জোরে বলেন। ওসিলা। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে থাকাকালীন যদি কেউ গুনাহ করে আর গুনাহ মাফ পেতে চায়, ওসিলা হচ্ছে যা ওকা, আপনাকে নবীজির কাছে যেতে হবে। কোন নবীকে ওভারটেক করে কেউ কোনোদিন আল্লাহ পায় নাই। উলিল আমরের যুগে উলিল আমর ওভারটেক করে কেউ কোনোদিন নবী পাবে না। নবীকে ওভারটেক করে আল্লাহ পাওয়া যায় না। সুবহানাল্লাহ বলেন না। মিস্টার ফেরাউন, আপনারা সবাই হাদিস শরীফ জানেন, ফেরাউন যখন হাবুডুবু খাচ্ছিল, মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের 12 গোত্রের জন্য 12টি রাস্তা আল্লাহ বানিয়ে দিলেন। নীল নদের উপর, সাগরের উপর রাস্তা বানিয়ে দিলেন। সাগর দিয়ে তারা বের হয়ে চলে গেল। ওই পার হওয়ার পরে ফেরাউন গোষ্ঠী কীর্তিরা তারাও এটা রাস্তা মনে করে এর ভিতরে ঢুকে পড়ল। ঠিক মাঝখানে যাওয়ার পরে আমার মালিক বললেন, এখন পানি তুমি সমান হয়ে যাও। সমান হয়ে গেল। ফেরাউন হাবুডুবু খায় আর কয়, আল্লাহ বুঝছি আপনি শক্তিশালী, আপনাকে মেনে নিলাম। আমার মালিক বলে, আমাকে মানলে তো হবে না, মুসা নবীর উপর ঈমান আনতে হবে। সুবহানাল্লাহ কন্যা, কথা কি বুঝতে পেরেছেন? ফেরাউন তো আল্লাহকে মানতে চেয়েছিল, সে বলে তাওহীদ মানি। আজও বাংলাদেশে অনেক হুজুরেরা আছে, প্রিয় তৌহিদি জনতা, তাওহীদ তাওহীদ। শুধু তাওহীদটা যদি বাঁচা যেত তাহলে ফেরাউন বেঁচে যেত। ফেরাউন শুধু তাওহীদ দিয়ে বাঁচে নাই। ফেরাউন বলেছিল, আমি আপনাকে মেনে নিলাম আল্লাহ, আপনার তাওহীদে বিশ্বাস করলাম, আপনি এক অদ্বিতীয় আল্লাহ। আমার আল্লাহ বলে, আমাকে কেউ মানতে চাইলে আমার নবীকে মেনে তারপরে আমি পর্যন্ত আসতে হয়। মুসাকে মানে নে, আমার কাছে মর্যাদা পাবি। কয় না, মুসাকে মানতে পারবো না, যে আমাকে এত বিপদে ফেলে তার উপরই আনবো, তাকে আমি নবী মনে করবো না। নাউজুবিল্লাহ। কারণ সে তো আমার বাড়িতে 16 বছর পালিত হয়েছে, অবশ্য আমাকে বিপদে ফেলাইছে। কাজে তার আল্লাহ কয়, এমন ধরনের কোন রাস্তা রাখিনি আমি, নবীকে ওভারটেক করে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা যায়। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। রিসালাত ওভারটেক করে তাওহীদ মিলবে না। এই জন্য যারা বলছেন কালেমার মধ্যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, দুঃখ দেওয়া যাবে না। আল্লাহর কসম, আপনি মুসলমান হয়ে কবরে যেতে পারবেন না, অসম্ভব, ইম্পসিবল। মন খারাপ হচ্ছে আপনাদের? বাবাজিরা আমার, কথা বললেই বেড়ে যাবে, বাড়াইতে চাচ্ছি না বলে ক্লোজ করছি। শুধু এইটুকু বলছি, আমার নবীজি যখন পৃথিবীতে ছিলেন তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইতে হতো আল্লাহর কাছে, আর ক্ষমাটা করে দিতেন আল্লাহ, কিন্তু নবীজি সুপারিশ করার মধ্য দিয়ে। ডাইরেক্ট কোরআনের বাণী, ওয়াস্তাগফারা লাহুমুর রাসূল। নবীজি আপনি যদি ক্ষমা করে দিতে বলেন, আমি ক্ষমা করব। যারা কয় যে নবীর দরকার নাই, নবী কি দরকার, ডাইরেক্ট আল্লাহ থেকে নেব। আমার বাংলাদেশে এক হতভাগা বলছে যে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে কোনো দালাল লাগে না। কত বড় ভাষা ব্যবহার করলো। আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার জন্য দালাল লাগবে না, তা নালেও অসুবিধা নেই। তা তুমি পৃথিবী পর্যন্ত পুষতে কিভাবে আসছো আমাকে একটু বলো। ইটস মাই কোশ্চেন, আমার একটা প্রশ্ন, যে তুমি তো আল্লাহ পর্যন্ত পুষতে দালাল লাগে না, তুই আল্লাহ থেকে পৃথিবীতে আসলে কি দিয়ে সেটা আমাকে বলো। আপনারা বলেন তো, একটা মেয়ে সারা জীবন সন্তান হয় বিয়া না হলে? আবার একটা বাপ, আপনি যদি কোন আমি বিয়া ছাড়াই সন্দেহ, হুজুর একটু দোয়া করেন, কোন বেটা আছে এরকম যে বিয়া ছাড়াই বাচ্চা হবে আপনার? তাহলে এই যে বিবাহ সন্তান হওয়ার ওসিলা মা বাবা, কথা কর না কেন, এইটাকে সে বললো দালাল। তাহলে তো তোর জন্মের দালাল তোর বাপ মাও, জন্মের দালাল।
যে দালাল মানে সে তো অবৈধ সন্তান। আমি একটু কঠিন করে কই, কথা বলেন না কেন? আল্লাহর পক্ষ থেকে পৃথিবীতে একটা সন্তান আসার ওসিলা কি? মা বাবা না? মা বাবা না হয়ে সন্তান আসে? তাই মা বাবা না হয়ে যে সন্তান না আসে, তাহলে এই মা বাবা যে মা বাবার মধ্য দিয়ে আসা, এই মধ্যস্থতাই তো মিডিয়া। এটার নামই ওসিলা, এটার নামই বাংলায় মাধ্যম, এটার নামই ওর ভাষায় দালালি। তাহলে দালাল যদি না লাগে তাহলে তুই কেমনে পৃথিবীতে আসলি? এটা একটু আমাকে জানা। কোন দিক দিয়ে আসছিস? মাটির তল দিয়ে আসলে মাটি তোর দালাল, আকাশ থেকে নাজিল হলে আকাশ তোর দালাল। কারণ মাটিও আল্লাহ নয়, আকাশও আল্লাহ নয়। কথা বলছেন না কেন জোরে? এগুলো আল্লাহর সৃষ্টি। আর মা বাবার মধ্য দিয়ে আসলে, এই মা বাবা যখন আল্লাহ বানাইলেন তখন আপনি হলেন মা বাবার সন্তান। এই সন্তান পৃথিবীতে আসার দালাল, ওসিলা, মিডিয়া, মাধ্যম হচ্ছেন মা বাবা। তাহলে যেই মুন্সি বলল যে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে দালাল লাগে না, তাহলে এই তো তারা বাবার মাকে অস্বীকার করে কেমন পাকা মুন্সি। বাতিল ফেরকার মধ্যে ঢুকলে তার কপাল পুড়ে যায়।